ಏನು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮಿಯರ್ಲಿ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಜೆಪಿ. 2022ಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 2024 ಆಯ್ತು, ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಬಾಟ್ಲ್ ತಕೊಂತೀರಿ, ಕುಡಿತೀರಿ, ದನ ಕರ ಎಲ್ಲಿ ಕುಡಿತವೆ? ಒಂದನೊಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದನು, ಊರ ಮನೆ ಮನೆಯ ಬೆಳಕಾಗೆ ಇದ್ದನು. ಜನಕಾಗೆ ಕನಸ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿದ, ನಂಬಿ ಬಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟನು. ನಾನು ನನ್ನದೆನ್ನುವ ಆಸೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟನು. ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ, ಅಳಿಯದು ಹೆಸರು 100 ಯುಗ. ಜನರೇ ಮೆಚ್ಚಿದ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ. ಒಂದನೊಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದನು, ಊರ ಮನೆ ಮನೆಯ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದನು. ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕತೆ, ಮುತ್ತು ರಾಜನ ಕತೆ. ನೀ ಹೋಗೋ ದಾರಿಗೆ ಹೂ ಬಿತ್ತಿದ ಕತೆ. ನೀ ನಾಳೆ ನಂಬಿ ಬದುಕೋ ಕಂದ. ಯುವರಾಜ ನೀನು, ರಾಜವಂಶದವನು. ಒಳ್ಳೆತನ ಇರುವ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ. This is Gautam. I am as a treasurer in Raja Aristos, very close by this the Ulimavu lake. And once upon a time, this lake is called, very famous for beautification. Now it is turning as a dumping yard. The reason was, we'll get into some history before getting into the facts. The projects was given, the project that was given in 2019, the sanction amount was 36 crores for the lakes of 75. Out of ex-BJP chief minister before has sanctioned 75 crores to renovate and rejuvenate eight lakes. One among is Ulimavu Lake. The deadline set was this lake was 2022 December. We are in 2024-25 financial year. We are asking a question to the previous government. Why? What happened to the mismanagement? It is not only merely mismanagement, it is a disaster management by previous government BJP. Hence, we all association apartment approached DK Suresh sir to look into this thoroughly, to investigate where exactly the problem went wrong, who was the responsible guys to delay this, and also time and again, all the environmentalists were warning about drought. All the borewells, around 1,500 borewells have dried up. We have no water because of this mismanagement. However, when the deadline was set, let's put some facts in front of you. This was set in 2021 January 8. Out of legislative committee has given 36 polluted lakes. Out of BBMP finally started 12 among them. Why Ulimavu Lake is not there? Why they have overlooked Ulimavu Lake? The question number one. When 8 lakes were given for rejuvenation and renovation, why Ulimavu Lake ending up only in renovation? We just can't get to the renovation. You need to understand what renovation is. Renovation is just the boundary wall, removing the encroachment on the stuff. We need to think 25 years from now. So for that, we are demanding a rejuvenating of the lake, not just ending up a renovation. So my sincere request to all of you who are gathered here, let's come together in the leadership of DK Suresh and make a standard operation procedure, set a clear timeline for finishing this project. Thank you so much. ಕೆರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಗೊಟ್ಟಿಗೇರಿ ಕೆರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾರು ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು ತಗೊಂಡವರು ಅವರು ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋರೆ. ಈಗ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ DK ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ 2-3 ಸಾರಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ತರ ಸುಮಾರು
ಈ ಉಳಿಮಾವ ಕೆರೆ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಗುಟ್ಟಿಗೆರೆ ಕೆರೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15,000 ಇಂದ 20,000 ಬೋರ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿರಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ಒಂದಿನ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಕೆಲಸ ತ್ವರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಮಾ ಕೆರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗುಟ್ಟಿಗೆರೆ ಕೆರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಭಾಗ ಕೆರೆ ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಲ್ಲ. ಈಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನ ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜನರದ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹೂಗೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬಂದವ್ರೆ. ಇವತ್ತು ಉಳಿಮಾವ ಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ದೊಡ್ಡಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಗುಟ್ಟಿಗೆರೆ ಕೆರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿ ಅವರು ಬಂದವ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲನ ದನ ಕರ ಒಂದ್ ಮನೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬಕೆಟ್ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಒಂದ್ ಬಾಟ್ಲ್ ತಕೊಂಡ್ ಕುಡಿತೀರಿ. ದನ ಕರಕ್ ಮಾತ್ರ ನೀರಿಲ್ಲ. ನೀರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಕೆರೆಗ. ಕುಡಿಯಕ್ ನೀರ್ ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊಚ್ಚೆ ನೀರುಗಳು ಕೊಚ್ಚೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯಕಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಬಾಟ್ಲ್ ತಕೊಂತೀರಿ, ಕುಡಿತೀರಿ. ದನ ಕರ ಎಲ್ಲಿ ಕುಡಿತವೆ? ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗೈತೆ ದನ ಕರಕ. ಪಾಪ ಮಣ್ಣು ಬುಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್, ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸತಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ರೆನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ದನಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ನೀರಾಗತ್ತೆ. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತೆ.